समाज की भलाई लई अज भी काम जो लोग उन्होंने याद करते हैं, जो अज मेरी भी पछाण है मेरे माँ बाप करके है। और मैं समुचे नलैकी ने सानू दुखी किया। अज हर एक व्यापारी वर्ग दुनिया दे विच मरने नू तैयार होया, जो किसी तरह का भी होवे। इन्हां ने जो साडे विच वखरेवा पाया, फिर फलानियां दुकानदार भी जिहड़ा करियाना वेच रहा या मैडिकल शॉप ते बैठा ਉਹਦਾ भी RT-PCR टेस्ट होना जरूरी है। या ਉਹ ਉੱਥੇ 2 ਗਜ ਦੀ कि 2 सेंटीमीटर की भी दूरी नहीं रखते, उल्टा बढ़ावा देंदे आ भी मैं बहुत खुश होया ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ आई। हाँ, और साडे ठीक है ना जी, हस्पतालों में ऑक्सीजन है नहीं। मैं कहना सर सकता, मीट आंडे तो बिना किसी का नहीं सर सकता। इन्होंने मोबाइलों की कैटागरी इतने कोरोना ने दिए हैं जख्म, इतने दर्द खुद परेशान है, वो कहाँ से उठे। वेलकम टू टॉक विद मनु शो विद मनु अरोड़ा ऑन फगवाड़ा प्राइम टाइम TV। आज की साड़ी शख्सियत है बहुत ही जानी मानी शख्सियत, बहुत ही बड़े सोशल वर्कर फगवाड़ा के सरदार हरप्रीत सिंह सोनू। सरदार हरप्रीत सिंह सोनू जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडी शो ते। थैंक यू सब तो पहला मैं मनु जी तुहाडा इस टॉक विद मनु शो प्रोग्राम दे विच तुसीं मैनूं सद्दिया, मैं तुहाडी समुची टीम का अरोड़ा साहब तह दिलों शुक्रिया अदा करदा। और सारे जिन्ने मेरे देखण वाले व्यूअर्स ने, मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा। तुहाडी समाज सेवी लई भी तुसीं जाने जांदे हो, तुसीं रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड दे एसोसीएशन के प्रेजिडेंट भी हो और बहुत ही अपने समाज सेवी काम भी करते रहंदे हो। तुहाडे पिता जी बारे भी असीं जानते हैं, किन्ने वड्डे समाज सेवी सीगे, उन्हां दा किन्ना नाम सीगा। और अज की डेट दे विच जदों कोविड की महामारी फैली हुई है, असीं तुहाडे पहले दा विचार जानना चाहते हैं इहदे बारे, उस तो बाद आपां रिस्ट्रिक्शन ते आवांगे। बिल्कुल, मैं तुहाडा तह दिलों फिर शुक्र अदा करदा। तुसीं मेरे पूर्वजां नूं भी चेते कीता। कहंदे ने जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये तुहाडी अख पारखू आ। बाकी ये साडे परिवार का शुरू तो एक ही एम रहा है, समाज दे लई जो भी चंगियां गल्लां ने उन्होंने उत्ते तक ले जाण लई अपना जीवन दाਅ ते लाउणा पवे, असीं कदी पिछे नहीं हटदे। किसी नूं सुख दुख हुंदा सी तां तुहाडे पिता जी नूं पहले याद करदे सी, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਲਈ। बिल्कुल गल सही है। और मैनूं माण है, मैं सरदार कुलवंत सिंह कांता जी दे घर उन्हां दा बेटा हाँ। और मैं आस करदा मैं उन्हां दे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ समाज की भलाई लई अज भी काम जो लोग उन्होंने याद करते हैं, जो अज मेरी भी पछाण है मेरे माँ बाप करके है। और मैं समुचे भाईचारे नूं एक आने वाली पीढ़ी नूं एक सुनेहा देना चाहना कि अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉੱਚਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਾਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਲੈਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਵੈਲਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ, फिर फलानियां दुकानां खुल सकदियां, फलानियां नहीं खुल सकदियां, बहुत ही मंदभागी गाइडलाइन ये चाहे सेंटर सरकार की कोई नीति है तो चाहे स्टेट सरकार की कोई। होर गल भी है कि जो गाइडलाइनस आईयां सी, रिस्ट्रिक्शनस लगाईयां गईयां सी, उन्होंने एक गल मुढ़े तौर पर सामने रखी सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ दुकानां खुल भी रही, चाहे करियाने ਦੀਆਂ खुल रही, चाहे मैडिकल शॉप्स खुल रही, चाहे वो वैजीटेबल आउटलैट्स खुल रहे हैं, उत्ते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होएगी। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਿਆਨਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸਰਕਲਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ। दुकानदार भी ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ RT-PCR ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਡੋਜ਼। ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ? ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ
ਦੀ ਤਰੀਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਾਏ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਤੌਰ SHO ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ DSP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ SP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਖੂਬੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ 2 ਗਜ ਦੀ ਕਿ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਲਟਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਭੀੜ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੈਡ ਲਿਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਆ। ਮਨੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ WhatsApp ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕ। ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ 5 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੈਕਸੀਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਥਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀਵੇ ਜਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਚਖਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ 200 ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ 100 ਹਸਪਤਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਜੀ 100 ਹਸਪਤਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਆ, ਮਤਲਬ 1000 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੱਡਾ ਏਮਸ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਏਮਸ ਵਰਗੇ 1000 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੱਖ ਜਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਚਖਾਵਾਂ ਨਾ ਜਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ 200 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਵੈਨਸ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਸਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ? ਮੀਟ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰਤ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। GDP ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਆ। ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕੌਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 3 ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5ਵਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 3 ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6-6 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5-6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀ 100% ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਏ ਸਰਕਲਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੜਾ ਤਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਾਏ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇਸ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ RT-PCR ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ RT-PCR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਡਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ICU ਬੈਡਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਢਿੱਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਥੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨੀ ਜੀ ਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ दिए हैं ਜ਼ਖਮ इतने, कोरोना ने दिए हैं ਜ਼ਖਮ इतने, दर्द खुद परेशान है वो कहाँ से उठे। ਬਹੁਤ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਖੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਨੂ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ ਟਾਕ ਵਿਦ ਮਨੂ ਸ਼ੋ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮਨੂ ਅਰੋੜਾ ਦਾ।